नमस्कार फ्रेंड्स देखो ये वीडियो माध्यम आपण मैंने जानवा पाइबे कि सुभद्रा योजना रे महिला माने सामिल होगापी जो फॉर्म टी मिली जो फॉर्म टी से फिलअप करने पड़ो आमे माने वीडियो माध्यम जापर कि से फॉर्म को महिला माने किपरि निर्भुल भाव फिलअप करें केउं सब तथ्य एठारे मागिछि किपरि फिलअप करेंगे कौन रही संपूर्ण बरणी ये भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत देखिले जानीपारे ता पूर्व आपण मानक अनुरोध जदि आपण माने चैनल को देखुचंती ता पूर्व आपण मानक अनुरोध जदि आपण माने एही चैनल को सब्सक्राइब करना एवं चैनल रे वीडियो गुड़िक इनफॉरमेशन लगुची तेबे फ्रेंड्स आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करि परिबे। चलंतु आपण माने सीधा सड़क जानिबा कि सुभद्रा योजना पई जो ऑफलाइन फॉर्म टी रही किपरि फिलअप करिवे निर्भुल भाव में चलंतु जानिबा। एठारे सुभद्रा महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा आवेदन पत्र ता तळु लिखाई देखते स्पष्ट भाव में लिखाई कौन ना यही फॉर्म संपूर्ण मागणा उपलब्ध माने यही फॉर्म कौटी मागणा उपलब्ध आपण मानक पूर्व वीडियो कही फॉर्म टी कौटी कौटी मिलिबो ना अंगनवाड़ी केन्द्र रे मिलिबो आउ जनसेवा केन्द्र रे मिलिबो आउ मो सेवा केन्द्र आउ ब्लॉक ऑफिस रे मिलिबो। यही देखंतु पाखरे देइछि टोल फ्री नंबर भी जारी हो जाइछि टोल फ्री नंबर देखंतु 1477 देखो टोल फ्री नंबर टी भी एठार दे देइछि कौन ना 14678 यही नंबर रे आपण मध्य कॉल करी जो माने फॉर्म नबा पय किछि पैसा आदाय करूछंती बा किछि पैसा मागुछंती सेमान विषय मध्य कंप्लेन भी करि परिबे एवं आपणकर कोनोसी डाउट थिले मध्य एही टोल फ्री नंबर रे आपण जणाई परिबे। चलते देखा आपण आम देखा कौन ना फॉर्म विषय देखा लिखाई भाग क लिखाई कौन आवेदनकारी सविशेष बरणी माने आवेदन जे मैंने करेंगे से सविशेष बरणी आम ये फिलअप करवा कौन लगी ना एक नंबर रही कौन संपूर्ण नाम आधार अनुजाई आपणकर जो आधार कार्ड रे जो नाम अच्छी संपूर्ण भाव में सठिक भाव में एठारे फिलअप करंतु। तापर 2 नंबर रही कौन आधार संख्या माने आपणकर जो आधार नंबर जो आधार संख्या माने आधार नंबर टी आपणकर जो आधार नंबर अच्छी 12टी नंबर अच्छी से 12टी नंबर को स्पष्ट भाव में एठारे एंट्री करेंगे। स्वामी बा पितांक नाम आधार अनुजाई आधार रे आपणकर जो जहाँ अच्छी स्वामी नाम थे स्वामी नाम एंट्री करेंगे आ पितांक नाम थे से पिता नाम आप एंट्री करेंगे। तापर लिखंतु लिखाई जन्म तारीख दिन मास वर्ष माने प्रथम जो दुईटा जो बॉक्स अच्छी सेठार आपण कौन करेंगे दिन माने धर 2 तारीख अच्छी ताहले 02 लिखिए मास है धर अगस्ट अच्छी ताहले 08 लिखिए आ वर्ष अच्छी कौन ना आमर 2024 2024 लिखिए। तापर वर्ग चिन्ह मारंतु देखंतु आपणकर वर्ग माने आपण केउ जातिर साधारण वर्ग माने जनरल जाति अनुसूचित जाति माने एससी आउ अनुसूचित जनजाति माने एसटी आपण जो वर्ग रे बिलोंग्स करुथुवे सेही वर्ग रे एटी टिक चिन्ह मारिवे। 6 नंबर रे देखंतु शारीरिक भिन्नक्षम जदि आपण शारीरिक भिन्नक्षम अछंती ताने हाँ जगह रे टिक मारिवे जदि आपण शारीरिक भिन्नक्षम नुहंती ताहले आपण नाई जगह रे टिक मारिवे। आधार संयुक्त मोबाइल नंबर आपणकर आधार कार्ड रे जो मोबाइल नंबर टी लिंक अच्छी से ही नंबर टी को आपण एठारे एंट्री करेंगे। जदि आपणकर आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर कौन एंट्री अच्छी आपण जानी पारु नाहंती आपण कमेंट करंतु मु यह एथिपाई मध्य आउ एक वीडियो मु प्रकाश करी जे आपण माने जानी परिबे कि आपण मोबाइल नंबर को मोबाइल नंबर टी आपण आधार कार्ड रे लिंक अच्छी आपण मध्य जानी परिबे। देखंतु तापर 8 नंबर रही कौन विकल्प मोबाइल नंबर माने आपणकर जे कौन से आपणकर घर रे जे नंबर मोबाइल नंबर अच्छी ताहाक मध्य एठारे एंट्री करंतु। 9 नंबर अच्छी देख कौन ना जिला आपणकर जिलार नाम कौन आपण स्पष्ट भाव में एठी लिखिबे जिलार नाम कौन तापर लिखाई ग्रामांचल बा कहला कौन ग्रामांचल निमंते कौन लिखाई माने आपण जदि ग्रामर जदि बास करछंती ताहले ग्रामर नाम एठारे लिखंतु तापर ग्राम पंचायत नाम लिखिबे आउ तापर देखंतु लिखाई ब्लॉक गहला कौन लिखाई ब्लॉक माने आपणकर ब्लॉक जेउट अछि आपण ब्लॉक नाम एठारे एंट्री करिवे। तापर 11 नंबर देखंतु लिखाई सहरांचल निमंते आपण जदि गाँव ना थे
ଗାଁରେ ଯଦି ଥିବେ ତାର ଗ୍ରାମର ନାମ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଯଦି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବେ ତାର ସହରାଞ୍ଚଳ ନାମ, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡି, ସହର ବା ନଗର ନିଗମ ନାମ ତାକୁ ନା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାମରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗ୍ରାମର ନାମ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଯଦି ସହରାଞ୍ଚଳ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ 11 ନମ୍ବରଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ, ମାନେ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣ ଡିବିଟ୍ ଲିଙ୍କ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଡିବିଟ୍ ଲିଙ୍କ କ'ଣ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପଇସାଟି ଆସିବ ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟ୍ ଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି କି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟ୍ ଲିଙ୍କ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଛି ଆପଣ କିପରି ଜାଣିପାରିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଭାଗ ଖ ରହିଛି ଘୋଷଣାନାମା। ଦେଖନ୍ତୁ এই ଘୋଷଣାନାମାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ଯାହା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଘୋଷଣାନାମା ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ମୁଁ ଏହି ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରିବ, ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଏ ଆବେଦନକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆଇନଗତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଇନଗତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଲେଖା ହେଇଛି ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଥିବେ ତାହେଲେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ସବୁ ମୁଁ ଏ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗିବ ସବୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି କ'ଣ ନା 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକ୍ ମାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିବ ଆଉ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ବକ୍ସଟି କ'ଣ ରହିଛି ନା ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ବା ଅଥବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କାରୁ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସହାୟକ ରାଶି ପାଉନାହିଁ। ଆପଣ ମାସକୁ 1500 ଆଉ ବର୍ଷକୁ 18,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରାଶି ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏଠିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠା ବି ମୁଁ ଏଇ ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆସିଥିଲା କି ଆପଣ କୌଣସି ସାଂସଦ ବା ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ହୋଇନଥିବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ଦାତା ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଆୟକର ଦାତା ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିପାରିବେ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ବକ୍ସରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବଳ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍, ମାନେ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଅଛି ଆମର ଆୟକର ବିଭାଗ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ ଗ ଲେଖା ହେଇଛି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛି ଯେ ମୋର ପ୍ରାମାଣିକ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ UDIରୁ ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜ୍ଞାତ ଯେ ମୁଁ ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟି ଲେଖିଛି ମୋର ଅତିରିକ୍ତ ATM କମ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଦେଉଛି। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ମିଳିବ, ଅତିରିକ୍ତ ଯେଉଁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ବା ATM କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଡିବିଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ NPCI ମେପର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ମୋର ସମ୍ମତି ଦେଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଏହା ସହମତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ମୋର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ମତି ନା ଯେଉଁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ସେ ମ୍ୟାପିଂ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇସବୁ ସମ୍ମତି ରହିଛି। ତାପରେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯାଇକି କେଉଁଠି ଦେବେ ନା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ସଫଳତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଆବେଦନ ପତ୍ର ନମ୍ବର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବେଦନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଆସିବ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନା ଏହିପରି ଗୋଟେ ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଆସିବ। ତାପରେ ଆବେଦନ ତାରିଖ ଯେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ତାରିଖଟା, ଆବେଦନର ତାରିଖଟା ସେଇଟା ଆସିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଆଧାର ନମ୍ବର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇକି ଆସିବ। ଆଉ ଆଧାର ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆପଣ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେମିତି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେମିତି ଥିଲା, ଆପଣ ବ୍ଲକକୁ ଯିବ, ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟକୁ ପଠାଇବେ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟଟି କେଉଁଥିରେ ଆସିବ ନା ଡିବିଟ୍ ଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ରାଶିଟି ଆପଣଙ୍କର ପଳାଇ ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜଣାଇଛି କି ଆପଣମାନେ କିପରି ଆଉ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ ବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ କିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।